सत श्री अकाल जी। D5 चैनल पंजाबी दा पंजाब बुलेटिन देख रहे सारे दर्शकों का मैं इंद्रजीत सिंह टवाणा स्वागत करता हाँ। सब तो पहला शुरुआत करते हैं अज दी मुख सुर्खियां तो। राज्यपाल ते सीएम विचाले मुड़ शब्दीवार शुरू। मुख्यमंत्री मान वालों कीतियां टिप्पणियां दा दिता जवाब। आम आदमी पार्टी वालों पंजाब विच वड्डा फेरबदल। विधायक बुद्धराम नूं सूबे दा कार्यकारी प्रधान किता नियुक्त। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह कतलकांड च वड्डी कामयाबी। मास्टरमाइंड गैंगस्टर हरप्रीत सिंह गिरफ्तार। वाल्मीकि भाईचारे वालों पंजाब बंद दा सद्दा। सरकार नाल मीटिंग के बावजूद भी वापस नहीं लिया फैसला। हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विच एक बार फिर शब्द की जंग शुरू हो गई है। पंजाब के गवर्नर वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके भगवंत मान ते इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने वालों 10 चिट्ठियां भेजियां गई सन, पर भगवंत मान वालों कोई भी जवाब नहीं दिता गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रहे। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान विचाले चल रहा टकराव खत्म होने का नाम ही नहीं लै रहा। बीते कल दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के विच रैली दौरान मुख्यमंत्री मान वालों गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित खिलाफ ਜਿਹੜੀਆਂ टिप्पणियां कीतियां गईयां सी, उस दे जवाब विच गवर्नर ने कहा कि सीएम मान ने मेरियां 10 चिट्ठियां विचों किसी दा भी जवाब नहीं दिता। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार नूं झाड़ पाई है कि सीएम हर चिट्ठी का जवाब देण, पर सीएम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म भी नहीं मान रही। कौन किसको नहीं करने देता। मेरे 10 चिट्ठी के एक जवाब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर रहे हैं वो है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या डिसीजन हुआ आपको मालूम है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज 101% ऑब्लिगेटरी ऑन द चीफ मिनिस्टर, ही हैज टू गिव रिप्लाई। जो भी गवर्नर पूछेंगे वो डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा, रिप्लाई भी देना पड़ेगा। एक क्लियर वर्ड में है ना? नहीं तो मेरे से ले लेना जजमेंट की कॉपी। सुनिए सुनिए सुनिए, तो पहले तो इनकी बातचीत कर देता हूं। अब मेरे पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी है, मैं छिपाता कहाँ हूं। उसमें ये बोला है कि अच्छा, ये मैंने लेटर का पूछा कि लेटर का जवाब दो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब ये दिया था कि गवर्नर आप अपना धंधा करो, मैं 3.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता हूँ, हैं आपकी बात का कोई जवाब आप नहीं देता क्यों? उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जवाब देना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया। दूसरा ये भी बोला है कि भाई गवर्नर इनके बराबरी क्यों करना चाहिए, तो इसलिए रामलीला में जो भी बोले उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बराबरी मत करो। उथे जदों एक पत्रकार ने गवर्नर नूं सवाल किया कि सीएम का दोष है कि विधान सभा सैशन दे विच गवर्नर मेरी सरकार शब्द की वरतों नहीं करते, तो इस दे जवाब विच गवर्नर ने कहा कि पंजाब दे विच मेरी सरकार है क्योंकि सारे ऑर्डर मेरे दस्तखतां नाल ही निकलदे है। भूलता नहीं हूँ, मेरे को छोटी बात भी याद है। When I was 5 years old, वो भी बात याद है। मन में हेजिटेशन ही नहीं ना, मेरी सरकार है ना, आई एम गवर्नर, मेरे नाम से सारे ऑर्डर निकलते हैं ना A to Z, कैसे नहीं बोलूँगा मैं? आई हैव नो रिजर्वेशन। एक बार नहीं 50 बार बोलता हूँ ना, मेरी सरकार है, तो उन्होंने वो हिसाब से मेरे से बर्तन भी करना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड है ना। उन्होंने ये बोला है तो बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव है। उनको आप पूछिए कि जब उनकी सरकार है तो आप ऐसा उनसे क्यों व्यवहार करते हो, आप उनको बोलो ना। इत्थे दस दईए कि दिल्ली के अधिकारियों के तबादले और होर अधिकारां नूं लेके केंद्र सरकार के लिआंदे ऑर्डीनेंस खिलाफ बीते कल दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के विच आम आदमी पार्टी की लीडरशिप के वलों एक महा रैली का आयोजन किया गया सी, जिस दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्यपाल नूं आड़े हत्थी लैंदियां उन्हां ते कई सारे निशाने साधे सी। तो दस दईए कि प्रिंसीपल बुद्धराम बुढलाडा तो 2 बार विधायक रह चुके हैं ते आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरां विच ही आउंदे हन। बुढलाडा तो आम आदमी पार्टी के दूजी बार विधायक बने प्रिंसीपल बुद्धराम नूं आम आदमी पार्टी की हाई कमांड ने वड्डी जिम्मेवारी सौंपी है। दस दईए कि विधायक प्रिंसीपल बुद्धराम नूं आप पंजाब का कार्यकारी प्रधान नियुक्त किया गया है। उते दूजे पासे अमन शेर सिंह शहरी कलसी, जसवीर सिंह राजा गिल, जगदीप सिंह काका बराड़ अते तरनप्रीत सोंध नूं उप प्रधान वजों नियुक्त किया गया। इस तो इलावा जगरूप सिंह सेखवा नूं पंजाब का जनरल सकत्तर अते दविंदरजीत सिंह लाडी ढोसे नूं सूबे के यूथ विंग के प्रधान का अहुदा दिता गया। इस ऐलान तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 52,265 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ 1276 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ 88,282 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 51,691 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 6 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 6 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 228 ਮਿਤੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 14 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਪਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ AGTF ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ IO ਨੇ DSP ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੈਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 92 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ। ਇੱਧਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ, ਉਧਰੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਾਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ
ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ 10 ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਤੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ ਵੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੈਟ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 90 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਤੇ 90 ਪੈਸੇ ਵੈਟ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਏਗਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਮਝ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੋਜਰਾਜ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਦੋ ਝੰਡੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਤੰਤਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹੈ। बैठे थे तब सुनाई नहीं, अभी बैठे हैं, फिर हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बैठना पड़ रहा है, तो वो मतलब अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। लोग भी सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे अपना घर बार बैठ के छोड़ के बैठे हुए हैं। क्या हर चीज़ के लिए मतलब रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी क्या? तो ये तो देश के संविधान में बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर सरकारें बनाई गई हैं तो लोगों के लिए बनाई गई थी, ना कि लोगों को दुखी करने के लिए। तो दुखी करने से पहले ही चीज़ें मान लेनी चाहिए, इतना दुखी नहीं किया जाना चाहिए। अगर बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होती है, इनकी आत्मा ने पता नहीं क्या बददुआएं दे दी, तो पता नहीं कहाँ तक का सिस्टम कहाँ पे क्या लगेगी वो बात जाके। मतलब वही हो गया कि शासन में बैठने वाले ताकतवर हो गए हैं। शासन पे बैठने वाला कोई भी हो, अगर वो गलत कर रहा है वो गलत है, चाहे सरकार किसी की भी हो। हम किसी एक सरकार को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी गलत कर रहा है हम उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं। भावनाएं वो भूल जाते हैं, वो आम आदमी का दर्द भूल जाते हैं, और होना नहीं चाहिए। और हमें ही ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को कम से कम आगे लेके जाए, जिनकी आत्मा और जिनके भावनाएं जो लोगों के साथ में जुड़ी होती हैं और जो लोगों की कदर करते हैं। हमारे देश में लोगों की बिल्कुल कदर नहीं की जा रही है।
हम देख रहे हैं 2 साल से, मैं भी देख रही हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ 2 साल से कि क्या कदर हो रही है देश में। बिल्कुल भी एक आम आदमी की कोई कदर है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि सभी लोग रोड पे बैठो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे बड़े हैं, जैसे भी ये चाहेंगे वैसे हम योगदान क्या हमारी एक फैमिली है। देखो मैं इसको योगदान नहीं बोल सकती कि हम कोई योगदान करने आए, हमारी फैमिली है। जब हमें ज़रूरत थी तो हमारे बड़े हमारे पास आए थे, अगर ये यहाँ पे बैठे तो हम वहाँ से चल के आ गए हैं। बस थोड़ा सा एक डिस्टेंस का फ़र्क है, हम साथ में नहीं, ये हमारी एक मजबूरी लगा लो, एक ये हमारी कमज़ोरी नहीं हो सकती है, हम सब साथ में हैं। अगर मैं वहाँ से चल के आई हूँ, अगर इनको चल के आना पड़ेगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को मतलब ये इतना वेट नहीं करना चाहिए कि सब लोग एक दिन साथ खड़े हो गए ना तो वो सब के लिए मुसीबत बन सकती है। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ NRI ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਬਿਖਰ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਏਜੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰੀਬ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ADCP ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 8.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੰਘੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਦੇ ਕੈਸ਼ਵੈਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ADCP ਸ਼ੁਭਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਜੂਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ CMS ਕੰਪਨੀ। ਮੈਂ CMS ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ CMS ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ATMs ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ 6:15 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸ CMS ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਬ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ, ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟਿੰਗ करते रहे, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ 4-4.5 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, मैं दोबारा रिपीट करदा, 8 करोड़ 49 लाख रुपए ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ CIA ਦੀ ਟੀਮਸ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਬਰ ਚਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਚਲਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਜਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ 3 ਵੈਪਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ 12 ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੁਟੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ CCTV ਦੀ DVR ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਰੱਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸ਼ਾਨੰਦ ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਮਾਜ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਦਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਆਦਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਲੀ ਐਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ 3500 ਕੇਸ ਆਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3500 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜੱਟ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਜੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਐਸੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਕਲੀ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ,
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰ ਫੜਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਐਸਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਸ਼ਬਦੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, ਵਿਧਾਇਕ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।